Ya Habibi ya Muhammad Maulana al-Azim Radhiallahu ta'ala wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sahabah wal qarabah wa ila arwahi jami' al-anbiya'i wal mursalin wa li jami' al-malaikati al-muqarrabin wa li jami' al-fuqaha wal muhandisin wal qurra wal mubassirin wa sada sufi al-muhaqqiqin wa ila arwahi jami' al-awliya kama syarik al-ard wa magharibiha wa ila arwahi jami' masyayikhina wa muallimina wa ustazina wa mudarrisina ولجميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى ربنا سيدنا خديجة بنت الخير وإلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدنا الحسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام حسن البصري والسر والسقاط الإمام زنيد البغدادي وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام مقبول وإلى حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلواتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد علي شادي بن عبد الله كلام البنجري والشيخ عابدان البنجري والشيخ محمد بن عمر البنتني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري شيخ بن عبد الباقي البنجري الشيخ محمد شعراني عارف البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ محمد رزان البنجري والشيخ عبد الصمد البنجري والشيخ محمد حميد البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا معلمين أستاذنا ومدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكرا لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين دهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة مقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala al-mubdi'u dan al-mu'idu. Al-mubdi dan al-mu'id adalah nama Allah nang ke-59. Nama Allah nang ke-59 dan nangka 60.
Al-mubdi'u artinya nang maha menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu maknanya al-mubdi, maulah sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Punya ada contoh sebelumnya ngarannya maniru. Nah, maniru, menyontek, menjiplak ngarannya. Dan al-mu'id artinya yaitu yang menciptakan sesuatu dengan contoh sebelumnya. Jadi ada al-mubdi, ada al-mu'id. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai sesuatu ciptaan, dan setelah binasa dia pula yang mengembalikan ciptaan itu. Orang-orang kafir Quraisy mengingkari adanya kehidupan sesudah mati. Dan kata mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa mengembalikan lagi tubuh yang sudah hancur. Ujarnya udah bisa lagi Tuhan tuh menjadikan tubuh yang sudah hancur menjadi tanah itu dibulikakan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat tentang dikembalikannya jasad manusia sesudah mati. Di antaranya firman Allah Ta'ala, innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihati bil qisti walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa azabun alim bima kanu yakfurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya sesudah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir, bagi mereka minuman yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Nah, ini jelas dalilnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya penduduk neraka itu tubuhnya dimakan api. Setelah terbakar, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi ciptaan yang baru. Jadi imbah terbakar dicipta pula-pula oleh Tuhan yang hanyar. Nang demikian itu berulang terus menerus sampai tidak ada lagi batasannya. Itu tuh hikmahnya. Nah, Allah tuh maulah neraka. Segan siapa Allah maulah neraka? Allah maulah surga segan siapa? Allah maulah surga segan Nabi, maulah langit segan Nabi, maulah alam semesta segan Nabi. Tapi Allah maulah juga neraka. Maka surga itu disediakan Allah untuk Nabi dan orang nang percaya lawan Nabi. Dan neraka itu diulah oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Orang yang kada percaya lawan Nabi, orang yang kada syukur lawan Nabi, orang yang kada berterima kasih lawan Nabi. Kata Imam Fakhrul Razi, dialah yang memula-mula menciptakan manusia. Kemudian
Dia pula yang membinasakan mereka, dan dia kembalikan lagi manusia-manusia itu hidup untuk dibalas mereka pada hari kiamat. Demikian itulah Al-Mubdi dan Al-Mu'id. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan manusia dengan berbagai perubahan bentuk tubuh yang dialami manusia itu, mulai semenjak dalam perut ibu, kemudian lahir sebagai bayi, terus sampai berusia 60 tahun, berbagai-bagai perubahan yang sedemikian rupa pada diri setiap orang. Padahal ia yang asalnya bayi itu adalah orangnya yang berumur 60 tahun itu. Namun bentuk tubuhnya berbeda. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memulai dan dia pula yang mengembalikan berbagai macam perubahan. Kadang kalau dipungkiri, ini faktanya kayak ini. Nah, faktanya kayak ini. Begitu manusia meninggal dan tubuhnya hancur dimakan tanah, pada saat dibangkit nanti keadaan tubuhnya berbeda dengan keadaannya sewaktu ia dikebumikan dahulu. Mbah matinya tubuhnya hancur dimakan tanah. Pada saat dibangkit kaina, keadaan tubuhnya berbeda dengan keadaan sewaktu inya dikebumikan dahulu. Ada yang bertambah jelek dan ada yang menjadi baik bercahaya. Perubahan itu menurut keadaan amalnya sewaktu hidup di dunia. Jadi kalau kita mati umur 60, 70, kayaknya dibangkit nang kayak itu kah? Kada. Menurut kadar amal kita. Ada nang dibangkit segar bugar, anum orangnya, muhannya bercahaya. Ada nang dibangkit kusam orangnya, mengerikan orangnya. Tak gantung amalnya. Waktu mati aja bunga sebenar, kali dibangkit tangan. Liwar kada baiknya. Nah, menurut salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang maksudnya nanti dihalau manusia itu begitu bangkit dari kuburnya, ada yang bentuk tubuhnya seperti kerak, ada yang kayak warik gitu. Setelah ditanya oleh sahabat mengapa demikian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, karena ia sewaktu hidup di dunia suka anjur atar atau namimah. Ini kayak warik kina bangkit muanya. Ada lagi yang ketika dibangkit wajahnya seperti babi. Setelah ditanya oleh sahabat mengapa demikian, Nabi Muhammad SAW menerangkan mereka suka makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ingat takutan dibangkit dari kubur aja muha nangka ini kada sembarangan makan. Biar daging apabila haram kada ku makan. Biar iwak karing. Nah, tapi halal, apalagi papuyu bauber ngagin halal pulang. Si hujan nang kayak ini napa ucok Jawa kali anunya. Aku biar nyaman, biar donat, biar nang apa, tapi muni itu haram kada aku makan. Ini orang takutan nanti bangkit kena pacang muha kayak babi.
pajang kayak babi muha takutan inya. Nah, ada lagi orang nang kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Ini tak jungkang kayak itu jungkir. Setelah ditanya oleh sahabat mengapa demikian, Nabi Muhammad SAW menerangkan mereka adalah pemakan riba, pemakan anak duit. Kulir bener berusaha duitnya jadi anak akan ditipu situakan sekian miliar, anaknya dimakani. Artinya siapa nang menggawi riba, memakan riba, kena dibangkit dari kubur, jungkir balik, kepala tak ke bawah, batis tak ke atas, gitu berjalannya kan. Dan ada lagi orang nang putih bersih dan bercahaya. Setelah ditanya oleh sahabat mengapa demikian, Nabi Muhammad SAW menerangkan, inilah orang nang sewaktu di dunia banyak melakukan amal soleh. Bila amal baik banyak, nah bercahaya kena muhanya. Demikianlah penjelasan ulama tentang nama Allah Al-Mubdi dan Al-Mu'id. Orang yang beriman dengan Al-Mubdi dan Al-Mu'id, yang memulai dan yang mengulang atau mengembalikan penciptaan, maka keimanan itu menuntut kita agar memulai sesuatu kebaikan atau membuat uswah. Nang diulah tuh kebaikan aja. Nah, memulai sesuatu tuh kebaikan atau membuat kebaikan-kebaikan, jangan membuat nang kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan aja. Orang-orang yang suka memulai membuat satu cara atau amal yang baik dalam Islam dengan cara atau amal yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala amalnya dan pahala orang nang mencontoh atau orang nang mengamalkan amal baik itu tersebut. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kemarau panjang, sehingga banyak orang-orang miskin di antara para sahabat yang kelaparan. Namun di antara para sahabat yang mampu tidak ada yang memulai memikirkan jalan keluar untuk membantu meringankan mereka yang kelaparan itu. Suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Raut wajah beliau tampak merah karena marah. Kenapa para sahabatnya nang mampu tidak berpikir? Kenapa para sahabatnya nih nang mampu nih kada berpikir untuk membantu orang-orang nang kelaparan itu? Di tengah jamaah para sahabat itu ada di antara para sahabat yang membawa satu kadut dirham, dan sahabat itu berkata, wahai Rasul, ini sekadut dirham saya sedekahkan untuk orang-orang yang kelaparan. Setelah sahabat itu menyerahkan dirham itu kepada Rasul, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya pun ikut menuruti. Masing-masing menyerahkan dirham mereka kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Barang siapa yang mensunnahkan atau mencontohkan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. 2. Kemudian ia mengembalikan kepada kekuatan Allah
dengan bahwa melihat kebaikan itu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengembalikan kebaikan yang dimulainya atau yang dikerjakannya itu kepada kekuatan dan pertolongan Allah, ia akan menjadi ujub. Ayo sehebat apapun orang ini, bila inya merasa kebaikan itu dari inya, kemampuan inya, ujub tuh kena. Bila orang ini kadang mengembalikan kebaikan itu dijadikan Allah, maka orang ini akan selamat dari ujub. Tuhan yang maulahakan kayak ini itu selamat sudah. Kita sembahyang, kita beramal baik, beramal saleh, merasa kita nih Allah yang maulahakan ini Allah yang menjadikan ini selamat dari ujub. Bila rasa kita ingat dah kena timbul bangga. Ujub yaitu melihat kebaikan yang ia mulai atau perbuatan itu terbit dari dirinya. Dan lupa kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub ini bisa menggugurkan pahala amal kebaikan, dan kalau dibiarkan maka ia akan timbul sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tercela. Salah satunya adalah ijlal. Ijlal yaitu merasa beramal banyak, merasa punya jasa, dan banyak memperjuangkan Islam. Ia lupa bahwa itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia merasa punya kedudukan yang tinggi dan terhormat di sisi Allah. Apabila kita merasa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa salatnya orang yang ijlal tidak lewat dari kepala. Maksudnya yaitu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bisi jasa, merasa memperjuangkan Islam, merasa banyak amal. Enggak ada jasa undan ini apa ada apa-apa. Ini nang rasa baisi jasa ini bahaya, sangat berbahaya. Pertama, sembahyangnya kada naik. Jadi asal usul tuh ujub dulu, hanyar timbul ijlal ini. Kita pun merasa baisi jasa, tentu kita akan minta balas jasa itu tak. Maka ketika orang lain yang kita beri jasa tadi tidak membalas akan jasa, timbul marah, timbul marah, godap pulang nang timbul. Kita kan usah jauh, kan usah keluar dulu ranah rumah tangga kita aja kan. Bila laki itu narasa bajasa lawan bini, inya hendak minta hormat itu. Bila bini itu rasa bajasa lawan laki, inya hendak minta harga itu. Ketika inya kada dihormati, inya akan marah.
Ketika inya kada dihargai, inya akan dongkol, meraju inya. Udah bisa lalu je menghargai ulun je, ulun mulahakan je. Pian kayak ini. Inya merasa ada jasa. Ujar si laki mau kada undan apa junya makan gara-gara kawa. Dan apa carianku kalau bertahan? Anak ganal nih kemasuhnya aja. Duitnya siapa yang cari? Enggak lah. Betapok dada. Ini ijlal sudah. Dan ini sering terjadi, laki-laki banyak hilap di dalam kehidupan rumah tangganya. Istri pun kadang-kadang bisa hilap juga. Maka sebaik-baik orang menyadari kehilapannya, lah kasih ampunan. Aku minta ampun nah, tersalah aku pang nang kayak ini nah. Kam juga pang aku lapah kayak ini. Jangan tak bawa kedongkolan itu sampai kaguring. Jangan tak bawa keijlalan itu sampai tak tutup mata tuh, jangan. Itu ranah skop yang paling ringan sudah, yang paling halus di dalam rumah tangga kita. Ijlal ini bisa hadir di hati seseorang dikarenakan asal usulnya ujub. Artinya kayak ini. Nah, kalau orang kada merasa inya berisi perbuatan baik, inya merasa ini adalah perbuatan baik Tuhan kepada seseorang lain, wasilahnya hanya inya. Apa sih yang perlu lawan di inya tadi? Perlu pujian, kebaikan Tuhan makanya dipuji. Perlu sanjungan, amun Tuhan juga ampun sebuataan yang bagus-bagus ini. Aneh kalau semuaan Tuhan maulahkan, semuaan Tuhan yang menolongi, hatta napas semua aja Tuhan nolongi. Datang di mana ikan bisa memberi pertolongan kepada orang lain? Itu lamahnya kita ini. Kadang setan tuh diupi, nyawa nih banyak banget jasanya, tuh ya kada menghargai nyawa, kada menghargai nyawa. Bahkan nyumpah hikam ngata-ngata bujur mun disumpah itu wajar aja, karena kita ini memang kada bisa ngapa-ngapa, kada dihormati orang ya kada apa-apa, kada dimuliakan orang ya kada apa-apa, biniku kada menghormati aku ya kada apa-apa, didoakan tapi jangan ijlal kita nih dalam itu. Dan ini penyebabnya adalah merasa punya kekuatan melakukan kebaikan, merasa bisa memulai kebaikan. Ya ada aku aja nama apa bang, nah ada kayak anak kan gak ada ganal aja. Nggak mulah rumah mengunggang nih siapa aja, duit unda kalah, tersanda kalau gaji unda aja. Misalnya tak lain nih, di pang lain dong. Sono. Jangan itu. Jangan kita pandir apa-apa kebaikan Allah nang tergambar kepada orang lain, nang terwujud kepada orang lain. Tapi guru jamun di hati pang ya, anak mendidik aja nih. Kawale maatur hati kamu gitu. Makanya kada terpelajar, kada diberi pertolongan oleh Allah, kada selamat masih orang mengatakan angka ini. Maka kadang itu bisa diucapkan oleh seorang guru yang akan membimbing muridnya, mentarbiyah muridnya. Itu bisa. Karena tujuannya mentarbiyah, mendidik. Wah guru bahari, napa lagi jusiden sudah. Nyamannya semuaan disiapakan, ilmunya dilajari, makanannya disediakan, tempatnya nyaman, ngapa lagi sidin? Sidin kada mau ada sidin, kada juga. Ngapa lagi? Kada paham aja lagi uji sidin.
Berarti si din itu hendak mendidik lawanmu murid. Jadi ada kalanya seorang guru itu berzikir, berwirid dengan menyaringkan suaranya untuk memberikan pendidikan kepada orang awam agar mereka dapat mengikuti apa yang dibaca. Jangan ini ayat dibawakan nang masalah wazkur rabbaka, ingatlah Allah dalam keadaan tadarruan wa khifah, dalam keadaan sunyi, menyebut Allah dalam keadaan jangan nyaring. Ini asbab nuzul aja kada paham lagi, belajar tafsir dulu. Ayat ini turun di mana? Ketika Nabi di Mekah disuruh berzikir itu jangan nyaring, karena orang Islam masih minoritas. Ini dibawa hagenang apa? Ketika Nabi hijrah ke Madinah disuruh berzikirnya nyaring, Nabi berzikir nyaring, berwirid nyaring, kadanya kada ada bang. Asal ayat aja tidak akan dalil, padahal kita kada tahu sebab turun ayat ini. Bisa lagi sama kita berniat, ya Allah ya Rabb, setelah kami pengajian ini kami akan melaksanakan salat fardu isya. Kita lanjutkan pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tandanya orang nang ijlal, tandanya nih. Nah, bila ada yang ini berarti ijlal tak. Sewaktu kita berdoa kepada Allah namun tidak kabul, lalu kita merasa aneh atau heran kenapa tidak kabul. Herannya kita akan ketiadaan terkabul doa, tandanya kita merasa ada kedudukan di sisi Allah. Kenapa aja doa udah kada kabul? Itu maka udah sudah ya, sedekah sudah, puasa sudah juga, makan sudah juga, makan yang halal aja, tahajud sudah, ya maka kada kabul. Itu tanda punya kedudukan, merasa basic kedudukan di sisi Allah. Padahal apa? Padahal doa hanya ubudiyah. Doa itu ubudiyah aja. Doa itu ibadah, pengabdian kita lawan Tuhan. Baik dikabulakan ataupun kada dikabulakan, kita tetap berpahala. Apa yang dicari deh? Berdoa itu kabul kah kada kah tetap berpahala. Ada ini aneh, karena kada kabul ampi berdoa. Ini kada paham hakikat doa. Mentahu hakikat doa itu ubudiyah seorang hamba kepada Allah. Kabul kah kada kah bukan urusanku, ini urusanku ubudiyah lawan Tuhan. Aku ini hamba, inya menyuruh minta aku minta. Ini ngarannya ubudiyah seorang hamba lawan Tuhan. Perkara diberinya kada karena dipinta teh sesarahnya. Yakin aja kalau sudah lawan firmannya udhuni astajib lakum. Napa lagi yang dibahas? Kenapa aja kada kabul? Kenapa wali itu doanya makbul? Karena ia merasa kada punya kedudukan di sisi Allah. Yang berdoa itu karena ubudiyah kepada Tuhan. Pian juga Tuhan yang kau menggerakkan, mau ngapakan muntung pian juga, menginginakan kehendak meminta lawan pian juga. Cara pian ini orang nang kada daya upaya di hadapan Tuhan. Bepinta tuh kada nang nyambut ini kada perlu. Penting Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, penting husnul khatimah.
Itu inti berataan. Sepanjang apa aja doa ujungnya hendak selamat dunia akhirat. Ngarannya sapu jagat apa mak? Itu harus di sini baca doanya. Anak anu ini juga, anak naik pangkat ini juga doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak ndalakasakan babini ini juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Ndalakasakan balaki Rabbana atina fid dunya hasanah juga. Nak sukseskan usaha Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini aja sidin doakan dia. Ketika lidah seseorang itu dapat bergerak, suara dapat keluar dari mulutnya, itu kada lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nang mulahakan ini? Siapa nang menjadikan ini? Nang dijadiakannya kayak ini juga kita syukur tuh wajib sudah. Terima kasih kita sudah lawaninya. Perkara dikabulkan kada dikabulkan itu bukan urusan kita, udah yakin aja. Ujar guru juga, ujar Nabi juga memadahkan kada kabul di dunia, di akhirat 130 aja di dunia naya, 70 disimpan oleh Tuhan akan di akhirat. Yang 30 kada dapat juga guru aja, nah pulang. Nang dipinta duit, pinta kesugihan, tapi sakit kada ada, sama aja. Sama aja. Nang dipinta kenyamanan makanan, nah dipinta nih kenyamanan makanan tapi sakit gigi kada bisa. Biar makan Kentucky kamu, mau gigi sakit, nyaman kah? Noro ke dokter gigi sini, ujar dokter sini ini pacul aja, kada tahan aja. Noro ke situ, tambal aja, tambah. Noro ke situ. Berpuluh juta na anu gigi aja. Nukar makanan banyak benar makanan tukar. Kada kau makan 10 juta nukar makanan nyaman-nyaman, sakit gigi nyaman kali makan. Cik kita kada mengerti. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh tahu bener lawan kita nih apa yang lebih manfaat, apa yang lebih maslahat lawan di kita. Jangan menggerutu. Kalau itu erat lawan Tuhan harat banget. Nah ini tandanya nih. Nah. Gawian kita tuh hanya mengabdi lawan tuh Tuhan, beribadah itu aja. Karena kita telah melakukan satu ibadah yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mengabulkan doa itu Allah tidak memandang kepada banyak sedikitnya amal ibadah kita. Allah kadang memandang sedikit banyaknya amal ibadah kita. Cuma penuhi dahulu hak hamba lawan tuh Tuhan. Napa hak Tuhan tuh bagi kita? Disembah. Hak Tuhan tuh lah kita tuh nah bisi hak lawan Tuhan mengabdi, beisi hak lawan Tuhan menyembah. Sampai waktunya disuruhnya sambah, sampai waktunya disuruh sembahyang sembahyang. Sembahyang kada babi pintarat kan aneh. Babi pinta mandu-andu tangis-tangisnya bayang kada kan aneh, lucu. Berimat babi pinta. Jadi jangan heran kamu kaku nih kada mau menyembah Tuhan, Tuhan kada memudahkan hidupku, napa nangku pinta kada diberinya. Koreksi diri kita, hasibu ampusakum, hisab dirimu. Kenapa mati kayak ini? Kenapa bisa seperti ini? Bilanya sudah juga secara baik, tugasku hanya ubudiyah lawan Allah. Perkala ngabulkan kada urusan Allah, bukan urusan aku. Urusanku babi pinta aja. Urusanku babi
berpipinta aja. Aku aja Tuhan sarik mau nikah kada minta aku. Sarik Tuhan kita kada minta sini sarik. Manusia pinta iya kalau kali gen mas semuanya dah. Kalau kali aja balik 7 kali di hatinya ganggap nyawa-nyawa terus ke sini aja. Tanding dulu lah kenapa gelangan nyawa nunggu mendajar. Manusia alasan 1000 alasan dah hendak menolongi tuh karancakan juga kan manusia gitu. Tapi mun Tuhan maimung benar ku simpan jatusan sagan di akhirat kan aku beri apa naik keminta nang aku beriakan di dunia nang aku kabulakan di dunia ku beriakan kena sebadatan di akhirat. Aku jatuhan memang menghendaki itu kebaikan itu ampunikam, makanya aku simpanakan di akhirat. Ku izinkan lidahmu untuk meminta kepadaku. Ku gerakkan tubuhmu untuk mengangkat tanganmu. Ku rendahkan hatimu di hadapanku. Aku nak kembali jatuhan. Tapi ini ku simpan di dalam pembendaharaanku. Kena ada masanya aku akan beri kepada. Jadi nang sugih ndapang yang ada berduaan ngadahan mah sugih aja. Nah, bukan permasalahan doa orang itu sugih. Kaya itu takdir, miskin itu takdir. Jadi jangan berusaha untuk jadi orang kaya. Tapi berusaha memenuhi sebagai tuntutan syariah. Tuhan nyuruh. Udah, kakak ini aja jannah. Tahu aja juga sudah. Sugih itu mahalihi juga kena di akhirat. Susah tuh di dunia jangan alihnya satu mati aja. Tahu 100 tahun. Awas juga susahnya di dunia 100 tahun. Di akhirat susah apa-apa. Nabi memberikan kabar gembira sudah. Kebanyakan ahli surga itu al-fuqara, orang fakir, orang susah. Ini jalan aku untuk mudah masuk surga, kenapa aku harus sedih? Kan itu kesedihan. Diceritakan dari zaman dahulu pada masa sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang berhujlah mengasingkan diri ke dalam gua dan ia beribadah di sana selama 70 tahun. Ketika ada suatu hajat yang ia perlukan, ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang demikian itu sama sekali tidak membuatnya merasa heran. Walaupun sudah 70 tahun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merasa dirinya jahat dan hina dan tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril," pengakuannya bahwa dirinya jahat dan hina serta tidak punya pangkat di sisiku, itulah ibadah yang paling besar yang pernah dilakukannya. Pada 70 tahun beribadah kada pernah bermaksiat. Sekali pengakuan nangka ini. Kalau pangeran aku ini 70 tahun udah beribadah, 70 tahun bahaluat sudah. Arti bahaluat tuh bersembunyi. Ini misalnya orang bersembunyi dalam kamar 17 tahun. Kalau kada pernah bermaksiat, matanya kada bermaksiat, telinganya kada bermaksiat, beribadah aja berdoa kada kabul doanya.
Ada ini 70 tahun. Sekalinya bukan ini yang paling besar ibadahnya di sisi Allah. Merasa dirinya hina tadi. Nah, merasa dirinya kada bisa ngapa-ngapan ini ibadah yang paling harat daripada beribadah 70 tahun di dalam khalwatnya tanpa ada maksiat di situ. Jadi penting mandak rasa ini. Rasa apa? Rasa hina, rasa kada kawa apa-apa. Sudah nangka ini andak kai camkan di hati, ya Allah jauhkan ulun bisi rasa punya kemampuan, punya kekuatan, punya kemuliaan, punya kebisaan, ya Allah jauhkan ini di hati ulun. Andaki rasa nangka ini nah ya Allah lebih ulun senangi ya Allah daripada pian jadikan ulun bakhalwat 70 tahun beribadah kepada Engkau. Ini lebih ulun cintai, lebih ulun senangi. Perasaan nangka ini pian beri lawan ulun. Rasa hina, nah. Rasa jahat diri, merasa diri kada bisa kedudukan di sisi Allah. Nang bisi kedudukan itu Nabi Muhammad aja. Nah, sekali gue belum ada hangat. Ikam jingkar mulahkan banyu tawar orang. Nah, mulai alif lam mim sampai surah An-Nas ikam baca. Mulahkan banyu tawar orang. Kalau masih ikam rasa bisa membaca, kada Nabi Muhammad nang barakatnya dah akan makbul habis saja. Nang punya kemuliaan di sisi Allah tuh Nabi Muhammad aja. Kita nih kekibasannya aja. Orang tuh datang memuliakan Nabi Muhammad. Ni ilmu Nabi Muhammad. Kada hakun mu nikam ni dudukan di sini muka ilmu Nabi Muhammad ini. Nang mulia itu bukan gurunya, nang mulia itu Nabi Muhammadnya. Orang bermaulidan baca maulid. Nang mulia itu Nabi Muhammad, orang disebut nama Nabi Muhammad datangan. Ada simpan ceramahnya bang, nang mulia. Jadi kemuliaan di mana aja itu ada tuh Nabi Muhammad sebenarnya yang dimuliakan. Nah itu bedanya tuh. Kalau nang memberi kebaikan itu Nabi Muhammad, nang menjadikan kebaikan itu Allah, jadi syifa, jadi tatamba. Kalau merasa kita nang bisa, naudzubillah, pertama ujub kita, murka Allah Subhanahu wa taala di kita. Orang muliakan kita, kadinya kita mana mulianya. Ulama tuh mulia karena mereka itu diwarisi ilmu Nabi Muhammad. Habib tuh mulia karena diwarisi darah mulia Nabi Muhammad. Kada bang nah mulianya. Makanya kemuliaan Nabi Muhammad itu abada. Gak ada penghujung. Kalau kemuliaan dunia ini sesaat, sehebat-hebatnya gubernur, sehebat-hebatnya menteri, sehebat-hebatnya presiden, tamat juga, pensiun juga. Tapi kalau kemuliaan Nabi Muhammad kada penghujung, abada, dunia akhirat. Nah itu nang disebut diwariskan. Namun dunia ini warisan karun. Dunia ini warisan Fir'aun. Aneh kalau orang berebut warisan Fir'aun, berebut warisan Karun.
Tapi kada berebut warisan Nabi Muhammad. Siapa yang berebut warisan Nabi Muhammad, siapa yang berkumpul dengan di sana warisan Nabi Muhammad ada, maka ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mulia. Oh, kata Nabi Muhammad ada Al-Quran. Tang mana kita bisa baca Quran? Datang mana kita tahu huruf Al-Quran? Ini kemuliaan Nabi. Jadi orang nang karam lawan Nabi itu beda-beda makamnya, tingkatan kedudukannya. Ada orang nang rasainya bersalawat kepada Nabi Muhammad nang ada di Madinah sana ada. Ya kebanyakan kita nih kan salawat, kita kirim makanan. Itu pun orang ini dimuliakan oleh Allah. Tapi ada juga orang yang bersalawat tuh rasa sirnya Tuhan yang bersalawat kepada kekasihnya. Maka inilah orang nang surur terus. Makanya jadi berguru, siapa yang membaca khabiri ya nusaima ana mugharam syaji walha rancaki bacain ini, rancaki bacain ini hendak bertamu, hendak ditamuakan, hendak berjumpa lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen sudah asyikil anwar, napasnya ahnya aja kan asyik. Maka orang harus salawat itu. Nah, kenapa Allah menggerakkan hamba-hambanya untuk datang mendoakannya dan mengharap barakatnya? Karena di situ apa? Barakat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia di sisi Allah tuh Rasulullah aja. Tidak ada yang lain. Kalau hendak mulia, pati Nabi ya, pati Nabi ya, berikut Nabi ya sudah. Jadi bukan hendak mulia di sisi Allah, tapi hendak mulia beserta Rasulullah. Kacipratannya aja tak. Apa nang dilihat? Barakatnya Nabi seberataan, kemuliaan Rasulullah nang dilihat semua. Nah lu berdoa barakat Rasulullah nyaman kada? Nah, berdoa barakat Rasulullah, berzikir barakat Rasulullah, sembahyang barakat Rasulullah, beramal kebaikan barakat Rasulullah, kada ditinggal Rasulullah dalam segala aktivitas ibadah. Kalupang asa ada seorang kadada
Kadada jalan sampai lawan Tuhan berapa kali pun mau lagi. Kadada jalan sampai lawan Tuhan terkecuali Anda mentakzimkan Nabi Muhammad melebihi daripada diri Anda sendiri. Kadada jalan habisnya buntu jalan untuk menuju Tuhan. Mun kada mentakzimkan Nabi melebihi diri Anda sendiri. Buntu tadi buntu. Tadi guru datangi Habib Syekhon dari Surabaya pas hari hujan. Nah, 1 jam sidin di rumah guru, banyak nasihat nang sidin ajarkan. Mengajarkan bagaimana mencintai Nabi melebihi daripada diri Anda sendiri. Bagaimana menjadikan Nabi itu dalam imam kehidupan kita. Mengapa kita nak menjadikan Quran imam kita, mau Nabi kada dicontoh? Tahu li kita ngaran Tuhan 99 muka dan Nabi melajari. Apa aja kebaikan yang dilakukan sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya Nabi Muhammad sallallahu. Guru senang senantiasa menggandingkan kita makrifat dengan asma Allah, tapi kita kada makrifat dengan asbab kita mengenal akan asma-asma. Oh, ini durhaka banget kita. Durhaka benar. Nang pantas diagungkan tuh hanya Nabi Muhammad, dan yang lain. Oh, kenapa aku maukan sidin? Sidin mawaris ilmu Nabi Muhammad. Kenapa aku maukan sidin? Sidin mawaris darahnya Nabi Muhammad. Berarti nang ku agungkan ini Rasulullah. Kenapa ini kehormati? Oh, sidin mawaris napa? Sifat kepemimpinan Rasulullah. Ente kalau menilai orang sebelah mata, timbul apa akhirnya? Menganggap diri Anda lebih baik daripada orang. Kadang orang heran kenapa jalan pemimpin nomor 1 daerah ini rancak benar pian guru datang. Ujar guru, pemimpin itu kada bodoh. Pemimpin itu sangat cerdas dan pintar. Dan kepintarannya itu kadang kita kada mengetahui bagaimana caranya mendeteksi orang baik. Tapi dengan dideteksi kebaikan Rasulullah. Nah, pintar aja guru, pemimpin kita tuh pintar. Di mana guru? Nah, guru mau ulangi akan. Pemimpin kita Banjar ini pintar orangnya. Kada bodoh-bodoh pemimpin kita nih. Berapa ratus pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ini. Kalau bantu-bantu tuh milih-milih, orang pinter. Nggak ada orang pinter tuh intelnya kada sekong. Puluh, ratus. Dan dia mengorek akan sebuah informasi itu yang benar-benar akurat. Tapi karena ini kebaikan Nabi Muhammad, tidak akan bisa ditutupi oleh siapapun. Kebaikan Nabi Muhammad pasti terbongkar, pasti terlihat. Kada bodoh-bodoh pemimpin kita tuh betakon. Pesantren ini siapa ngurusinya? Guru. Memberi makanannya siapa? Guru. Menggaji gurunya, Bang? Guru.
Mulakan bangun guru. Bodohkah pemimpin kita? Anda yang salah menilai orang. Lalu menganggap guru ini orang dengan anu dengan pemimpin, salah. Malah jadi dosa bagi Anda. Itu adalah kebaikan Nabi Muhammad, tidak bisa ditutup. Siapapun orangnya yang ada di hatinya cahaya nur Nabi Muhammad, dia akan ikut andil di dalam kebaikan Nabi Muhammad. Ini guru kisah ini karena supaya jangan ada guru sakwe main anu kad. Aduh. Itu jeniusnya pemimpin kita ini. Memberikan bantuan kebaikan itu kada sembarang, supaya kena sasaran, supaya diridai dengan kepemimpinannya. Aku ulun sudah nangka ini guru laku pulang kada bujur. Paham kalah? Kadang puluh lagi ratus besintel tau lah, 1000 bisa. Batamu adali pernah aku naudzubillah min dzalik, nah cahaya api neraka bila aku. Apa nang guru ucap? Kebaikan Rasulullah, ini barakat Rasulullah. Nah, kebaikan umat Nabi Muhammad. Nah, ulun tahu guru uja guru ikam tahu benar dengan kecerdasan ikam, tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Rasulullah nang mah habari. Ini anak-anak Rasulullah beritaan. Orang-orang pecinta Nabi Muhammad. Teman-teman beri duit ya, teman-teman beri duit. Orang tahu kebaikan. Lalu malam jegulin datangi, orang tahu kebaikan. Anak 4 juga senang di dalam kebaikan Rasulullah. Ini Rasulullah aja nih. Sampai guru berkisah sama ujar guru, Rasulullah tuh pak ada kau guring mun sidin ada duit, ada kita nih mengaruh ada kau guring mun kada ada duit. Iya, paham ya tak? Rasulullah tuh ada duit sedinar aja sidin sadirham aja kada kau guring. Kita aja kok kada ada duit hanya kada kau guring. Mun ada duit ngakar duit, Nabi mun ada duit kada kau guring. Ini nang uswah hasanah kita nih ini. Kenali kita lawan Tuhan tanpa Nabi Muhammad. Kenali kita dengan Al-Mubdi, Al-Mu'id, kada akan kenal tanpa Nabi Muhammad. Pandailah bersyukur kepada Nabi Muhammad, sertakan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Sampai bau ucap ulung ada ulung guru hirin pian mun pian aja hendak kayu ulun paham dan mengerti kita nih. Ini bang guru sampaikan supaya jangan ada bersuuzan gitu. Nah, kenapa para umara itu bisa mendekati ulama? Mereka hendak ikut berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad dengan harta dan kepemimpinan yang mereka emban saat ini. Jangan salah, itu tujuan politiknya. Naudzubillah. Dah ada bicara sebatik pun perkara masalah. Antum ahli di dalam urusan antum. Tahu kisah kalau sudah
Entah ke satu ini. Jadi siapa nang ada merasa kadanya nyaman kok apa pada guru itu harus turuti kayak apa guru? Turuti. Insya Allah Allah datangkan para agnia-agnia untuk ikut mau berkebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena ya kebaikan Nabi Muhammad bukan kebaikan si Asibi. Enggak ada akun menuruti, napa pak? Jingkar proposal itu mau ada keluar. Selembut apa saja pembicaraan Anda, sebagus apapun susunan kata-kata Anda, kalau bukan karena berkat Nabi Muhammad, tidak akan ada kebaikan di alam semesta ini. Habis itu. Maka kita kan heran, Ar-Raji itu memandang dengan mata batinnya lawan pemimpin kita ini. Jarang-jarang orang yang mau itu dengan mata batinnya dia melihat. Demi itu tuh supaya jangan ada fitnah itu nang kadang-kadang. Cuma tanya aja nih orang kan makan duitnya. Habis gak ada buntung duitnya. Hari itu dapat langsung kalau diunjuk nah itu orang kan benderanya. Kalau pengurban anu kada 200 langsung 200. Ini benderanya nah. Nak saksi mana lagi Kang? Kalau kada kau guring ya guru, ada duit di rumah. Burung maling banyak. Nyamani malingnya. Baik burung aja, banyak kan iwak. Kalau ada liur lawan dunia, kada mau dunia itu. Beliur lawan di kita ada liur lawan dinya. Mun kita kada beliur lawan dinya, inya nang beliur lawan di kita taritisan dunia tuh liurnya. Nang paparak. Nah inilah yang diajarkan guru-guru kita dahulu agar mengeluarkan rasa lawan dunia yang di hati. Kan sekali lagi guru bapak ada guru nih kadang-kadang bisa belaur kayak di orang kasih ini kasih itu tuh kan bisa. Pak siapa ya nang nang tentara pemimpin anak Pak Jenderal siapa nang datang dari Korem kah? Nah iya Pak Korem ya, Pak Korem Kalsel ya. Kada bisa.
Jingkar, menyuruh, beelang, baru ngulang. Kada pilah-pilah guru. Rumah camat aja kada guru naik. Rumah camat aja kada bisa guru naik. Rumah bupati wakil maginam. Rumah orang nomor 1 pang maginam. Polda nang hanyar minta naik kan rumah kada kawe aja guru. Munika nang beelang aja. Nah Jenderal Korim kan datang semalam. Nah aja guru sampai ke rumah kok dah. Kayak naon bahasa guru aja ke sini. Aja guru malam aja. Nyaman kita ngopi-ngopi berokokan non guru. Kisah-kisah hidup. Kita punya Allah nang maha kaya, kita punya Rasulullah nang maha pemurah, memberi benar, menggenang benar lawan umat. Dusah nang kita kujuk sana kujuk sini, ragu kita dengan kemaha pemurahan Allah. Bersyariat tetap jalan. Siapa yang menanam kebaikan, Allah mudahkan jalan kebaikan. Itu. Tapi jangan mengharap balas itu tadi. Karena setiap ujub yang dilakukan pasti mengharap imbalan. Itu kan ujub yang kita bicara tadi. Sedikit lagi. Kata ulama sufi, kapan engkau mengetahui bahwa diri engkau baik? Yaitu di saat engkau merasa diri engkau jahat. Bila ikam tuh merasa diri ikam jahat, itu baik ngarannya. Kapan engkau mengetahui bahwa diri engkau itu jahat? Yaitu di saat engkau merasa diri engkau baik. Rasa kau berbuat baik jahat tak? Berarti jahat diri kita. Rasa kau berbuat baik. Rasa kau menolong orang jahat tak? Tapi bila merasa Allah nang menolong hambanya, merasa diri baik, bersih dan mulia, menandakan orang itu jauh dari Allah. Orang-orang besar seperti para wali dan ulama nang saleh tidak ada di dalam hati mereka merasa besar dan lebih mulia dari orang lain, apalagi menghina dan merendahkan orang lain. Dia mau nyambet orang tuh kada mau, merendahkan orang, apalagi ini orang punya kedudukan di mata masyarakat, direndahkan tuh kada mau. Kayak itu ciri orang saleh itu kada mau bila hendak manasihati kiau ke rumah. Padahi baik-baik, jangan dipublikasikan di halayak orang banyak. Itu etika. Nabi itu kada pernah ngomong di hadapan sahabat yang lain kiau ke rumah. Itu akhlak Nabi. Ulama itu mencontoh Nabi. Nyaman kalau anda itu pedih juga didengar olehnya, tapi nya merasa dihargai. Kalau orang merasa dihargai, nah maka orang lebih menghargai lagi lawan di kita. Itu naluriah kemanusiaan. Binatang aja kalau kita bisa menghargai, no, iwak ngurur bisa iwak iwak parwana dipusur kayak ini dihargai. Oh, iya. Senang banget inya merasa dirinya dihargai. Burung no
merasa dirinya dihargai dengan kasih sayang. Menjinakkan yang liar itu bukan dengan kekerasan, dengan lemah lembut. Boy orang nang kada bagus ini tuh kadanya mamai dipusut bebinian aja nampak nyarikan sabar sayang nah I love you udah merabah di hadapan pangnya abah di paha abahnya sarabian aja abahnya jahan pulang ngapang lambut lambut. Inilah dua akhlak yang timbul dari buah keimanan kepada nama Allah, Al-Mubdi dan Al-Mu'id. Yang pertama, suka membuat contoh atau uswatun yang baik dalam Islam. Contoh yang baik dalam Islam. Dan yang kedua, mengembalikan kemampuan memperbuat kebaikan itu kepada pertolongan Allah. Ini intinya. Orang nang mengenal nama Allah Al-Mubdi, Al-Mu'id, maka amaliyahnya senang melakukan contoh kebaikan kepada orang lain. Tetapi kadang merasa kebaikan itu datang dari dirinya, tapi datang dari pertolongan Allah. Nah ini ma'rifat dengan nama Allah Al-Mubdi, Al-Mu'id. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami Allah, dosa guru-guru kami Allah, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya